Okay, today we shall discuss a very common term, factor of safety or design factor. I think all of you already know what it is. So, can you define what is factor of safety? Factor of safety is defined as the ratio of loading that would cause failure. That would cause failure to the actual loading on part. Okay, this is one definition of factor of safety. The load that would cause failure. Of course, all body will fail for a certain level of load. This is divided by the actual load. What is the load actually applied on a part? So this ratio is called factor of safety, or this can also be defined as yield strength or ultimate strength. Yield strength or ultimate strength. Design stress or allowable stress, or it is also known as working stress. Working stress. So this is the definition of factor of safety. Okay, this is the strength of the material. If a material experiences this much of stress, it will fail. But actually, a lower stress is applied on a part to ensure safety. This is the maximum stress that a material can withstand, but we apply a bit lower stress to the part to ensure safety. So this lower stress is called design stress. A designer actually suggests a lower stress than the maximum one. So this is known as design stress or allowable stress or working stress. So this ratio is known as factor of safety. It can be written as or either yield strength or ultimate strength divided by design stress. Okay, now this factor of safety depends on types of loading and material. What type of loading you are dealing with, or what type of materials you are dealing with. Depending on that, we assume a suitable value of factor of safety. Here I show you a table from which we can select the factor of safety. Allowable stressটা একবার বলবেন? Allowable stressটা হচ্ছে তোমার একজন ডিজাইনার যখন ডিজাইন করে তখন সে ম্যাক্সিমাম যে স্ট্রেসটা অ্যালাউ করে এবং সে সাজেস্ট করে যে এর বেশি স্ট্রেস এই কম্পোনেন্টে এই পার্টে অ্যাপ্লাই করা যাবে না।
এটা তোমার allowable stress, এটা ডিপেন্ড করে ডিজাইনারের উপরে। ফর এক্সাম্পল একটা রড আছে, স্টিল রড। অ্যাকচুয়ালি এই রডে তোমার ফর এক্সাম্পল 600 মেগাপ্যাসকেল পর্যন্ত স্ট্রেস অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে, ম্যাক্সিমাম লিমিট, এর বেশি অ্যাপ্লাই করা যাবে না। তো ইভেন ইফ ইট ক্যান উইথস্ট্যান্ড 600 মেগাপ্যাসকেল, ডিজাইনার যখন ক্লায়েন্টকে এই রডটা দিবে তখন বলে দিবে যে এখানে 500 মেগাপ্যাসকেলের বেশি স্ট্রেস অ্যাপ্লাই করতে পারবে না। 500 এর বেশি অ্যাপ্লাই করলে তোমার এই রডটা বা এই কম্পোনেন্টটা তোমার সেফ থাকবে না, ইট উইল ফেল। অ্যাকচুয়ালি কিন্তু 600 পর্যন্ত অ্যাপ্লাই করতে পারবে। তারপরেও সেফটি হিসাবে ডিজাইনার আরো কম করে বলে দিচ্ছে যে নো, এই রডে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ম্যাক্সিমাম 500 স্ট্রেস। এই যে ডিজাইনার যে স্ট্রেসটা অ্যাসিউম করে ডিজাইন করে সেটাকে আমরা বলি অ্যালাউয়েবল স্ট্রেস অর ডিজাইন স্ট্রেস অর ওয়ার্কিং স্ট্রেস। বুঝতে পারছো? ক্লিয়ার? স্যার অ্যালাউয়েবল স্ট্রেসটা কি ইলাস্টিক লিমিটের মধ্যে হয়তো এমন কোনো কন্ডিশন আছে নাকি বেশি হইতো? অফকোর্স এই তোমার ইয়েল স্ট্রেংথ আছে, আলটিমেট স্ট্রেংথ এর থেকে কম হবে, তাই না? ইলাস্টিক লিমিটের মধ্যে মধ্যে না তোমার it should be lower than yield strength or ultimate strength. Yield strength তো তোমার allowable কি বলে তোমার ইলাস্টিক লিমিটের বাইরে চলে গেছে, তাই না? ইলাস্টিক লিমিট আরো লোয়ার রেঞ্জ। ইয়েস স্যার। এটা তোমার অবশ্যই ওই যে জাস্ট বিলো ইট, মানে ইলাস্টিক লিমিটের মধ্যেও হতে পারে, বাট আমি শুধু বলবো ইট ইজ লোয়ার দ্যান yield strength or ultimate strength। বুঝতে পারছো? Okay, this is a factor of safety table or table for design factors. You see in the first column there are different types of loading. For example, repeated, one directional, and gradual. This is actually type of loading or characteristic of loading. Repeated means load can repeat from lower value to a maximum value. And one direction means either it will be subjected to tensile load or compressive load. এখানে tensile or compressive load দুটোই অ্যাপ্লাই হবে না। রিপিট মানে হচ্ছে মনে করো একটা কম্পোনেন্টে you are changing the magnitude of load from 5 Newton to 10 Newton. 5 নিউটন অ্যাপ্লাই করছো, 5 নিউটন থেকে লোডটা গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ করে 10 নিউটন পর্যন্ত আসছো, then you decrease the load to 5 Newton, again you increase the load. This is repeated load. But one direction means load is always tensile. 5 Newton tensile এবং 10 Newton tensile, এখানে compressive load apply হচ্ছে না। This is one direction. And gradual or mild shock, মানে load is gradually applied. হঠাৎ করে তুমি 10 Newton apply করছো না, হঠাৎ করে 5 Newton, তোমার মানে স্মুথলি লোডটা অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে। This is gradual or mild shock. Second row, দেখো repeated already you know what is repeated. And reverse মানে তার মানে আগেরটা হচ্ছে one direction and this is reverse. That means load varies from compressive to tensile. Compressive load থেকে tensile load এর মধ্যে vary করে। -10 নিউটন থেকে ফর এক্সাম্পল +10 নিউটন পর্যন্ত ভ্যারি করে। একবার -10 নিউটন মানে কম্প্রেসিভ লোড অ্যাপ্লাই করছো, লোডটা আস্তে আস্তে ডিক্রিজ করে জিরোতে আসলো, জিরোর পরে আবার তুমি লোডটি ইনক্রিজ করলে 10 নিউটনে চলে যাবে। আবার 10 নিউটন কিন্তু তোমার পজিটিভ মানে টেনসাইল। আবার টেনসাইল লোডটা if you decrease the tensile load slowly you will arrive at zero. You after arrive at zero you will apply compressive load। জিরো থেকে তখন compressive load অ্যাপ্লাই করতে থাকবা up to -10 নিউটন। এরকম ভাবে লোডটা তোমার চেঞ্জ হতে থাকবে from a negative value to a positive value. This is reversed. And final shock load মানে তুমি হঠাৎ করে একটা বডি আছে, তুমি সেখানে সাডেনলি লোড অ্যাপ্লাই করছো আর কি, without any time, within a very short period of time you are applying a load. This is shock load. So depending on this load and depending on the type of material, this is steel material, steel or ductile material, and this column shows cast iron or metal material, and this is for timber. So actually
a component can be designed based on ultimate strength or yield strength. If you design based on ultimate strength, you have to select a factor of safety from 3 to 4. If it is a dead load to বুঝতে হবে load আর চেঞ্জ হবে না, মানে load অ্যাপ্লাই করে জাস্ট সাস্টেইন লোড। তুমি 10 নিউটন লোড অ্যাপ্লাই করছো, load will be constant, load will not change with time. This is dead load. So for dead load, factor of safety can be chosen from 3 to 4. If you design based on ultimate strength, if you design based on yield strength, if you can choose a value of factor of safety from 1.5 to 2. For dead load, if you design a component with brittle material, the factor of safety will be between 5 and 6, not between, from 5 to 6. And for timber, it is 7, and so on. Similarly, for riveted load, which is one directional and gradual, these are the factor of safety. So that's why I told you before, depending on the type of load and type of material, you have to select this factor of safety. Okay, clear? স্যার শক লোডটা কি স্যার একদম লাস্টেরটা? লাস্টে শক লোডটা কি শুধু শক যেটা? শক লোড? জি স্যার। শক লোড তো বললাম যে হঠাৎ করে লোডটা যেটা অ্যাপ্লাই করা হবে, লোডটা তুমি 100 নিউটন লোড অ্যাপ্লাই করছো একটা বডিতে, এটা তুমি 0 থেকে লোড অ্যাপ্লাই মানে ইনক্রিজ না করে তুমি হঠাৎ করে মানে এট এ টাইম হাতুড়ি হ্যামারিং করছে, সরি মানে ঘাত বলের মতো স্যার, খুব কম ঘাত বলের মতো তুমি এট এ টাইম 100 নিউটন লোড অ্যাপ্লাই করছো। তুমি যখন ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন ইউজ করো তখন কি করো, লোডটা আস্তে আস্তে অ্যাপ্লাই করো না, মানে 0 থেকে লোডটা আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করে 100 নিউটন চলে আসলো, দ্যাট ইজ গ্র্যাজুয়াল। কিন্তু তুমি 0 থেকে স্টার্ট না করে হঠাৎ করে 100 নিউটন লোড তুমি অ্যাপ্লাই করছো, দ্যাট ইজ শক লোড। ঠিক আছে, ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের factor of safety table. Now we will solve a problem. Just a minute. আমি প্রবলেম সিলেক্ট করতেছি। Okay, can you see this figure a correction? তোমরা কি স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ? Yes sir. Okay, now we shall design this correction. এটাকে correction বলি। There are two plates. This is top plate and bottom plate. These two plates are connected by 5 boards. You see there are 5 boards. This is top view and this is front view. তো এখানে কিন্তু তোমার দুইটা বোল্ট আছে, মানে তুমি সাইড ভিউ থেকে দেখলে এই বোল্টটা দেখতে পাচ্ছ, পিছনের বোল্টটা দেখতে পাচ্ছ না আর কি। So actually there are 2 bolts and here we have 2 bolts, and at the center we have 1 bolt. So 5 bolts are used to connect these 2 plates. The thickness of each plate is T, and diameter of each bolt is D, and width of the plate is B. Load applied load is P. Now what is the type of this load is C? For a connection shown, মানে এটা কথা বলা হচ্ছে, for a connection shown, determine various dimensions for a load of 11 kilonewton. That is, this load is 11 kilonewton. Both plates and rivets, rivet or bolt একই ধরে নাও, rivet, both plates and rivets are of AISI C1020
এটা তোমার ম্যাটেরিয়াল, তোমার জাস্ট আমরা কোড ইউজ করে ম্যাটেরিয়াল বিল করি। এটা ওল্ড অ্যাকচুয়ালি ইউনিভার্সাল যে ইউআইএস, যেটা ইউনিভার্সাল সিস্টেম, সেই কোডটা ইউজ না করে স্টিল তারা ওল্ড ভার্সন ইউজ করে। এখানে অ্যাটলিস্ট এই প্রবলেমে করা হয়েছে AISI, আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ স্টিল অ্যান্ড আয়রন, C102, as rolled, এবং এটা রোলিং করে প্লেটটা ম্যানুফ্যাকচার করা হয়েছে। The load is repeated and reversed. Load is repeated and reversed with mild shock. Make the connection equally strong on the basis of yield strength in tension, shear, and compression. তোমার design should be based on yield strength. আর এখানে বলা হচ্ছে it should make the connection equally strong on the basis of yield strength. তার মানে তোমার এই যে আমি যখন টেনসাইল লোড বা টেনসাইল স্ট্রেস কনসিডার করব, তখন আমি yield strengthটার উপর বেস করে ডিজাইন করব। আবার যখন শেয়ার স্ট্রেস কনসিডার করব, তখন শেয়ার স্ট্রেস এই yield strength-এর করসপন্ডিং যে স্ট্রেংথ ইন শেয়ার, এটা আমাদের কনসিডার করতে হবে। এবং কম্প্রেশন স্ট্রেস যখন আমরা কনসিডার করব, তখন ওই yield strength-টাই আমরা ইউজ করব। ওইখানে আমি আগে বলে রাখি, তোমরা অলরেডি জানো, আমি বলছি for ductile material, strength in tension and compression is almost same. কাজে আমরা টেনশন এবং কম্প্রেশনের জন্য yield strength-টা আমরা সেম অ্যাসিউম করে নিব। আর হচ্ছে shear strength আমি প্রবলেম সলভ করার সময় বলবো। shear strength অ্যাকচুয়ালি তোমরা হয়তো এক্সপেরিমেন্ট করছো থার্ড সেকেন্ড ইয়ারে, মাইল্ড স্টিলের স্পেসিমেন করে থাকতে পারো, সেখানে ডিসকাস করছে, অথবা কম্প্রেসিভ। তোমরা জানো যে আমি একটা ম্যাটেরিয়ালে যদি অ্যাক্সিয়াল লোড অ্যাপ্লাই করি, তাহলে কিন্তু সেখানে 45 ডিগ্রি প্লেনে তোমার ম্যাক্সিমাম শেয়ার স্ট্রেস ডেভেলপ করে, এবং দ্যাট ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ শেয়ার স্ট্রেস ইজ 50% অফ দ্য টেনসাইল অর কম্প্রেসিভ স্ট্রেস। যে কম্প্রেসিভ স্ট্রেস অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে বা টেনসাইল স্ট্রেস অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে, সেই টেনসাইল স্ট্রেস বা কম্প্রেসিভ স্ট্রেসের 50% হচ্ছে shear stress that is developed on a plane, on a 45 degree plane. Okay, তাহলে আমরা এখন এই প্রবলেমটা সলভ করি। we have to select various dimension, that is we have to select the thickness T, diameter D of this rivet, and width D of this plate. Okay, আমরা প্রবলেমটা how to solve this problem. আমাদের this is top plate and this is bottom plate. Here we have one rivet, two rivet actually here. Here is one rivet, and here we have another two rivet. Applied load is P. Applied load is P. This is the top plate. This dimension is B,
This dimension is t. This dimension is t, and this dimension is d. These are the given dimension for this connection. And you know what is the load P? Load P equal to 11 kilonewton. It is repeated, reversed, and mild shock. Mild shock. This is the type of load. And what is the material of this plate and rivet material? হচ্ছে AISIC1020 cold drawn. এখানে বলা আছে এখানে cold drawn. তোমাদের প্রবলেম কি বোধহয় অন্য একটা মেথড দেখানো হয়েছিল। এখানে আমরা বলবো cold drawn, মানে আগে বলছে রোল রোলিং করে, বাট আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করছি ফর cold drawn, মানে এটা ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস। cold drawn, hot drawn যেটা মেথড আছে, তো cold drawn করে এই আমরা বলছি। স্যার রিপিটেড রিভার্স মাইল্ড শক এটা একটু আর করে বলবেন স্যার? পরে বলি, আমি বলছি এখন আমি প্রবলেম সলভ করি, আর আমি তো না পরে বুঝতে পারবো। রিপিটেড রিভার্স এন্ড মাইল্ড শক, ইট হ্যাজ বিন সেড সেভারাল টাইমস। এখন আমাদের এই টেবিল থেকে কিছু প্রপার্টি বের করতে হবে। from table A20 আমাদের যে টেক্সট বুকটা শিগগির 10th এডিশনে শেষের দিকে দেখবা যে টেবিল টাইটেল এস A20, এই টেবিল থেকে আমরা এই ম্যাটেরিয়াল বলা আছে AISI C1020 কোল্ড ড্রন, এই এর করেসপন্ডিং কলাম থেকে আমরা এই ম্যাটেরিয়ালের প্রপার্টিজ আমরা সিলেক্ট করতে পারি। SY মানে yield strength equal to 390 megapascal, 390 megapascal। ওকে, আমাদের এটা তো তোমার yield strength in দেখো নরমাল, তার মানে টেনশন এন্ড কম্প্রেশন আমরা ইউজ করতে পারি। this is the yield strength. Now what is the yield strength in shear? তো shear yield strength, স্যার টেবিলটা কি স্যার স্ক্রিন শেয়ার করে রাখা যাবে? সরি স্যার টেবিলটা কি স্ক্রিন শেয়ার করে রাখা যাবে? স্যার টেবিলটা যেটা থেকে ডাটা নেওয়া হচ্ছে আনট্যাপ হবে, জাস্ট এ মিনিট। তো yield strength in shear, এটা কিন্তু আমরা শুধুমাত্র y লিখছি, S1 yield strength। এখানে SY এটা মিন করে আইদার টেনশন অর কম্প্রেশন, আর SYS yield strength in shear, what is this value? এই ভ্যালুটা কিন্তু তোমার চেঞ্জ হতে পারে 0.5 টু আমি অন্যভাবে লিখি 50% to 60% of tensile yield strength, 50% to 60% of tensile yield strength। এখন এটা বাকিটা ডিজাইনের উপর ডিপেন্ড করে যে আমরা এখানে আবার ডিজাইন হ্যাজ নো ইউনিক সলিউশন, ডিফারেন্ট সলিউশন থাকতেই পারে। কেউ 50% চুজ করতে পারে, কেউ 60% করতে পারে, কেউ 55 করতে পারে, ডিপেন্ডস অন ডিজাইনার। আমরা এখানে প্রবলেমটা সলভ করছি 60% করে। এখানে সে 0.6 of S1, এটা সে আমি প্রবলেমটা সলভ করছি হলো 60% করে, যে yield strength in shear is 60% of tensile yield strength। তার মানে এটা হচ্ছে তাহলে 0.6 into 2 390, that is 234 megapascal। তোমাদের বলছিলাম যে একটা বডিকে যদি তোমরা এরকম কম্প্রেসিভ স্ট্রেস অথবা টেনসাইল স্ট্রেস আমরা অ্যাপ্লাই করি নরমাল, দিস ইজ নরমাল লোড, তাহলে বলছি যে 50 তোমার যে 45 ডিগ্রি যে প্লেনটা আছে
এই প্লেনে তোমার this is 45 degree plane, এই প্লেনে তোমার ম্যাক্সিমাম shear stress ডেভেলপ করে। এই ম্যাক্সিমাম shear স্ট্রেসটা হচ্ছে এই 50% অফ এখানে তোমার যে স্ট্রেসটা থাকে সেই স্ট্রেস 50% অফ সিগমা, দ্যাট ইজ 0.56। এখানেও তোমার যে 45 ডিগ্রি প্লেন আছে, এই প্লেনে ম্যাক্সিমাম shear stress ডেভেলপ করে, and this shear stress is 50% of this applied stress। তো এই 50% আর 60% এটা তোমার বিভিন্ন থিওরির উপর ডিপেন্ড করে। আমরা পরে ডিসকাস করব, চ্যাপ্টার 5 যখন ডিসকাস করব তখন তোমাদের এই নিউমেরিক্যাল ভ্যালুগুলো আমরা দেখাবো যে কিভাবে এটা আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি। ফর দ্য টাইম বিং ইউ জাস্ট accept this one, that yield strength is shear varies from 50% to 60% of the yield strength in tension। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখানে কিন্তু 60% অ্যাসিউম করলাম। Then factor of safety, N. What is the N? The load is repeated, reverse and mild shock, and design is based on yield strength. So a while ago we have seen a factor of safety table. From that table we can select the value of N as this is value of N is 4. ওকে, এখন তোমাদের আমি টেবিলটা দেখাচ্ছি, তোমরা টেবিল দেখতে পাচ্ছ। টেবিলটা স্যার C1020 স্যার ওটা। C1020 C আর স্যার আচ্ছা স্যার, আর ওটা কি কোল্ড লেখা? কোল্ড ড্রন, DRAWN। DRAWN, yes, আমরা একটা জি স্যার। কোল্ড ড্রন না স্যার, রিফ্লেকশন তো স্যার বুঝতে পারবো। তোমার হচ্ছে তো প্রথমে ফ্যাক্টর অফ সেফটি টেবিলটা দেখাই, এটা ওপেন করা আছে। ফ্যাক্টর অফ সেফটি টেবিলটা দেখো, এই টেবিলটা দেখি যদি আমরা দেখি তাহলে লোড ইজ রিপিটেড, this row repeated load, reverse and gradual or mild shock. So we are in this row, আর এখানে বলছে তোমার ডিজাইন should be based on তোমার এই যে C1020, এটা তোমার স্টিল ম্যাটেরিয়াল, স্টিল ডিফারেন্ট, there are various class of steel depending on the content of কার্বন কন্টেন্টের পার্সেন্টেজ অফ কার্বনের উপর বেস করে আমরা কিন্তু স্টিলের অনেক টাইপ আমরা পেতে পারি। তো AISI এটা হচ্ছে তোমার স্টিল ক্যাটাগরি মিন করে। তো যেহেতু ইয়েল স্ট্রেংথের উপর বেস করে ডিজাইন করতে বলা হয়েছে, দ্যাটস ওয়াই আমরা তাহলে কোথায় আছি, আমরা এই দিস ভ্যালু 4 তোমার রিপিটেড লোড, রিভার্স এন্ড গ্রাজুয়াল লোড, আর উই আর ডিজাইনিং বেসড অন yield strength। সো এই যে 4 হচ্ছে তোমার ফ্যাক্টর অফ সেফটি। এটা ক্লিয়ার, তাই না? ওকে, তারপর এখন আমরা আরেকটা ভ্যালু দেখি। কোল্ড ড্রন মানে কি? কোল্ড ড্রন, তাই না? হট রোল্ড স্যার আছে একটা। হট রোল আছে, কোল্ড ড্রন মানে তোমার নরমাল টেম্পারেচারে তোমার একটা প্লেটকে দুইটা রোলারের মাঝখান দিয়ে যখন টেনে বের করা হয়, ড্রন মানে টানা, টেনে বের করা হয়, তখন থিকনেস একটা লার্জার থিকনেসের প্লেটকে আমরা লোয়ার থিকনেসের প্লেটে কনভার্ট করতে পারি, তাই না? এটা রোলারকে প্রেস করে যদি প্লেটটাকে আমরা টেনে বের করি, একটা রুটি মনে করো, একটা রুটি দুইটা বেলুনের মাঝখানে চেপে ধরে যদি রুটিটাকে টেনে তুমি বের করো, তাহলে কিন্তু এটার
সাইজ থিকনেসটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, তাই না? থিকনেস কমবে স্যার। বুঝছো? জি স্যার। স্যার হট রোল হট রোলটা তোমার তোমার একটা অনেক সময় তো সব ম্যাটেরিয়ালকে কোল্ড অবস্থায় ডিজার্ট শেপে নিয়ে আসা যায় না, এটাকে হট একটা সার্টেন টেম্পারেচার 500 ডিগ্রি বা 400 ডিগ্রি টেম্পারেচারে নিয়ে এসে এটাকে তোমার ওই রোলারের ভিতরেই তোমার রোল করা হয়, তখন এটা চ্যাপ্টা হয়ে যায় বা থিকনেস কমে যায়, ডাইমেনশন কমে যায়, এটাই হচ্ছে তোমার হট রোল। মেশিন ডিজাইন তোমার এটা হচ্ছে একটা প্রবলেম সলভ করতে বেশ সময় চলে যায় না তোমার। আমি এটা শেয়ার করে নেই, আমাদের দেখতে পারো। মেশিন ডিজাইনের বই তোমার 10th এডিশন, এখানে পেজ দেওয়া শেষের দিকে আর কি, এখানে কিছু করা যাচ্ছে না, শেষের দিকে তোমার হচ্ছে এই যে স্ক্রল করে যদি শেষের দিকে যাই, পেজ নাম্বার কততে আসছে 1048। স্যার আমরা কত নম্বর চ্যাপ্টারটা পড়ছি স্যার বইয়ের? আমরা এই চ্যাপ্টারটা তোমাদের বইতে আইটি নাই, আমি তো বলছি 95% এই সিরিজকে কভার করব। আর এখন যেটা পড়া হচ্ছে বেসিক জিনিসটা, এটা তোমার অন্য যে কোনো বইতে স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়াল অথবা মেশিন ডিজাইনের অন্য কোনো তোমার এই থিওরিগুলো যেটা আছে ফেরিস, তোমাদের ফেরিসের বই বলা হচ্ছে না? ফেরিসের বইতে আছে ফেরিস। তোমাদের সেকেন্ড একটা বই দেওয়া আছে, ফার্স্ট ক্লাসে ডিসকাস করছি, সেখানে এই থিওরিগুলো পাবো এবং এরকম প্রবলেম পাবো। এই দেখো তোমার টেবিল A20, দিস ইজ টেবিল A20, বলা আছে ASTM মিনিমাম টেনসাইল এন্ড ইয়েল্ড স্ট্রেংথ হলো হট রোল অথবা এই যে কোল্ড রন। তোমাদের একটু হট রোল অথবা কোল্ড রন স্টিলের জন্য তোমার এই প্রপার্টিজ গুলো এখানে দেওয়া আছে। তোমার এই যে এই ফার্স্ট কলামটা মিন করে ইউনিফাইড নাম্বার সিস্টেম, যেটা লেটেস্ট নিউ, এখন কিন্তু ইউনিফাইড নাম্বার সিস্টেম ইউজ করার কথা সবারই, বাট স্টিল we are using this old coding system AISI নাম, আমাদের নাম্বার হচ্ছে 1020, তাই না? this is our material AISI 1020. so for this material there may be two type of manufacturing, hot roll hote pare, cold roll hote pare, but our case is cold roll. So for cold roll you see this is yield strength, এই কলামটা yield strength নিন করে, তাহলে কোল্ড রোলের জন্য দেখো 390 হচ্ছে আমাদের yield strength। আমরা যদি আলটিমেট স্ট্রেংথের উপরে বা টেনসাইল স্ট্রেংথের উপরে বেস করে ডিজাইন করি, তাহলে কিন্তু আমাদের স্ট্রেংথটা হবে SU হবে 470 মেগাপাস্কেল। but now here we are using this value 390, ক্লিয়ার তো? আমরা টেবিল থেকে এই ভ্যালুটা চুজ করলাম। তোমাদের ম্যাটেরিয়াল যদি চেঞ্জ করে দেই, ফর एग्जांपल 1040 হট রোল বলে দেই, তাহলে কি হবে? এই যে এই ভ্যালুটা চুজ করতে হবে। আলটিমেট স্ট্রেংথ যদি বলে দেই তাহলে 520 আমাদের সিলেক্ট করতে হবে। ওকে আমরা প্রবলেমে ফিরে যাই। ওকে এখন তোমাদের কনসেপ্ট আমরা একটু আগে যে ডিফারেন্ট টাইপ অফ স্ট্রেস, একটু আগে না আমার কাছে যে আমরা ডিফারেন্ট স্ট্রেস ডিসকাস করছি, সেই স্ট্রেস এখন আমরা সেই স্ট্রেসের কনসেপ্ট থেকে আমরা এই ডাইমেনশন গুলো আমরা ক্যালকুলেশন করব। ফার্স্ট উই কনসিডার যে ফেইলিওর অফ রিবেট অথবা শেয়ার ফেইলিওর অফ রিবেট, share failure of rivets. Therefore, there are 5 rivets. Rivet 1, 2, 3, 4, 5. একটা প্লেট উপর একটা প্লেট লাগানো আছে। আমরা যদি এটাকে এরকম ভাবে টানি, তাহলে যে তোমার এই রিবেট গুলো তোমার এই প্লেনে শেয়ারে ফেল করতে পারে। শেয়ার এখানে শেয়ার
মানে একটা প্লেট এইদিকে সরে যাবে আরেকটা প্লেট এইদিকে যদি সরে যায় তাহলে এই যে তোমার যে প্লেন গুলো আছে this plane will be considered as shear plane. So these rivets can fail by shear. সেটা যদি আমরা করি তাহলে এখানে আমাদের স্ট্রেস ইকুয়েশনটা কি হবে? There are 5 shear plane 1 2 3 4 5. তো তোমার একটা shear প্লেনের এরিয়া কত? pi d square by 4. এটা তোমার এটা তো রিভেট। এটা কাটলে কিন্তু এরকম একটা সার্কুলার ক্রস সেকশন পাবা। The circular cross section area pi d square by 4 multiplied by 5. So এখানে আমরা লিখব tau d মানে ডিজাইন স্ট্রেস আমাদের ডিজাইন স্ট্রেস যেটা আগে দেখলাম this is allowable stress, this is the stress suggested by a designer. So design stress equal to p by shear area. As by as we mean area in shear or shear area. What is shear area? Is equal to pi d square by 4. For a single rivet, we have 5 rivets, so we have multiplied by 5. And what is shear? What is shear design stress? This can be given by S y S by n, factor of safety. It was the design stress. আমরা একটা বলেছিলাম না নরম ফ্যাক্টর অফ সেফটি হচ্ছে এস ওয়াই অথবা এস ইউ বাই ডিজাইন। তোমার নরমাল স্ট্রেসের জন্য বলা হয়েছিল যদি শেয়ার স্ট্রেস হয় তাহলে কি হবে? এস ওয়াই এস ডিভাইডেড বাই ডিজাইন স্ট্রেস or allowable shear stress. Design shear stress or allowable shear stress. So design shear stress আমরা দেখলাম s y s by n. This is equal to p আর হচ্ছে pi d square by 4 into 5. So this is known 234. N is known 4. P is known 11 kilonewton. So the d term known. So we can find d. So from here we can find d. And 2, 3, 4 by 4 equal to 11 10 to the power 3 Newton. এই 4টা উপরে চলে আসবে 4 pi d square into 5. So from here you find d equal to আমরা পাচ্ছি হলো একটা ভ্যালু আসবে 6.92 মিলিমিটার। এখানে আমরা 6.92 রাখতে পারি, বাট ফর ডিজাইন পারপাস তুমি এটাকে তোমার ডায়ামিটার বড় হলে তো প্রবলেম নাই, বাট ডায়ামিটার ক্যান নট বি লেস দ্যান দিস ওয়ান। এর থেকে ছোট হলে কিন্তু শেয়ারে ফেল করবে, বাট লার্জার ভ্যালু হলে কোনো প্রবলেম নাই। এটাকে আমরা লার্জার ভ্যালু সাজেস্ট করতে পারি 7 মিলিমিটার, অথবা এই থিকনেসের প্লেট যদি মার্কেটে अवेलेबल হয় আমরা এটা রাখতে পারি। আর মার্কেটে কিনতে গেলে তুমি যদি দেখো যে this is not available 6.5 আছে তারপরে 7 আছে, তাহলে আমরা এটা সাজেস্ট করব, তাই না? সো আমরা এখানে বললাম যে d equal to 7 মিলিমিটার। ওকে, এখন আমাদের আরো দুইটা ডাইমেনশন আছে বের করতে হবে। there are 2 more dimension, সেটা আমরা এখন কনসিডার করব। we can consider the tensile failure of plate. Tensile failure of plate. এই ফলোগুলো পড়ানো জাস্ট আমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্য, স্টেজগুলো আমরা কিভাবে কনসিডার করব। এখন আমরা এই প্লেটটা যদি এরকম ভাবে লোড অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি হতে পারে? এই যে এখানে যে প্লেটগুলো আছে, প্লেটটাও কিন্তু তোমার টেনসাইল স্ট্রেসের জন্য হেল্প করতে পারে, মানে ছিঁড়ে যেতে পারে, তাই না? আমি প্লেটটাকে টানলে প্লেটও তো তোমার রিবেলও ফেল করতে পারে, আবার প্লেটও ফেল করতে পারে। প্লেট ফেল যাতে না করে সেটাকে তার জন্য সেফটি এনশিওর করার জন্য আমাদের এই প্লেটের থিকনেসটা বা এই প্লেটের উইথটা কেমন হবে সেটা আমাদেরকে ডিজাইন করতে হবে। তোমরা বলো তোমাদের কমন সেন্স, এখানে একটা প্লেট যদি এরকম ভাবে আমরা টানি তাহলে তোমার
tensile failure of plate along the weakest line এখানে weakest লাইনটা কোনটা? তোমার এখানে একটা হতে পারে এই গোল এই লাইন বরাবর ফেল করতে পারে, অথবা যেখানে কোনো হোল নাই এটা কিন্তু আমরা এখন মনে করতে পারি হোল রিবেট, মানে সরি রিবেট হোল। দিস ইজ রিবেট হোল এই প্লেটটাকে টানলে তোমার এই লাইন বরাবর ফেল করতে পারে, অথবা এই লাইন বরাবর ফেল করতে পারে যেখানে কোনো রিবেট হোল নাই, অথবা তোমার এই লাইন বরাবর ফেল করতে পারে। তোমাদের ধারণা কি এটা ফেল করলে আসলে কোন লাইন বরাবর ফেল করবে? এখানে তোমার ম্যাক্সিমাম ম্যাটেরিয়াল আছে, এখানে তোমার দুইটা রিপিট যে বরাবর স্যার, দুইটা রিপিট যেখানে আছে স্যার। এক্স্যাক্টলি ইট ক্যান ফেল অ্যালং দিস লাইন, এটা আমরা লাইন 1 যদি বলি, লাইন 1 লাইন 2 লাইন 3 উইকেস্ট লাইন হচ্ছে দিস ওয়ান এবং লাইন 1 কারণ এখানে তোমার একটা হোল আছে, এখানে একটা হোল আছে, এখানে যে আমাদের ক্রস সেকশনাল এরিয়া, এখানে ক্রস সেকশনাল এরিয়া ইজ মিনিমাম, যেখানে ক্রস সেকশনাল এরিয়া মিনিমাম হবে সেখানে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস ডেভেলপ হবে। সো ইট ক্যান ফেল অ্যালং দিস লাইন ওয়ান, এখানে ফেল হবে, এখানে ফেল হবে না, বিকজ এখানে ক্রস সেকশনাল এরিয়া ইজ লার্জেস্ট, এখানে ক্রস সেকশনাল এরিয়া ইজ লার্জার, এখানে ক্রস সেকশনাল এরিয়া ইজ দ্য মিনিমাম, সো ইট উইল ফেল অ্যালং দিস লাইন। এই লাইন বরাবর প্লেটের এরিয়া কত? তোমার দিস লেন্থ মাল্টিপ্লাই বাই থিকনেস টি। তোমার এই প্লেটের তুমি যদি এই যে ক্রস সেকশনটা বের করতে চাও, এই ক্রস সেকশনটা, তাহলে এই ডাইমেনশন লাগবে এবং থিকনেস লাগবে, তাই না? তো দিস ইজ দ্য থিকনেস এন্ড দিস ইজ দ্য উইডথ অফ দ্য প্লেট। এই উইথ বি মাইনাস এখানে কিন্তু হোল আছে, এটা বাদ দিতে হবে। তাহলে what is this dimension? This dimension is b minus twice t. ওকে, তাহলে এখানে আমরা লিখবো যে sigma d equal to p divided by area in tension at. And what is at? at হচ্ছে b minus twice d। এটা হচ্ছে আমরা কি পেলাম? এটা আমরা এই যে এই লেন্থটা পেলাম multiplied by t, so this is the area that will resist the tensile stress. And what is this? This is Sir, excuse me, sir. Sy by n equal to p by b minus twice d into t. Okay, কি যেন বলছো একটু বলো স্যার এটিটা আরেকবার বলবেন স্যার। তোমার এটা হচ্ছে আমরা নেট ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা বের করলাম, নেট ক্রস সেকশনাল এরিয়া বের করলাম। তোমরা এখানে এই এটা একটা প্লেট মনে করো, এই প্লেটে যদি কোনো হোল না থাকে তাহলে এই প্লেটটাকে তুমি এখানে সেকশন করলে তুমি এরকম একটা এরিয়া পাবা, রেক্টাঙ্গুলার এরিয়া পাবা। সেটা এই এরিয়াটার ক্রস সেকশন কি হবে? এটা হচ্ছে বি, আমি এটাকে বি বলছি না, দিস ইজ বি আর তোমার থিকনেস, তাহলে দিস এরিয়া ইজ বি মাল্টিপ্লাইড বাই টি। তাহলে এখানে যদি একটা হোল তুমি করে দাও, ম্যাটেরিয়ালটা কেটে বের করে নিয়ে আসো, তাহলে সেই হোল বরাবর যদি এটাকে সেকশন করো, তখন এখানে তোমার এই ক্রস সেকশন তোমার এরকম হবে, তাই না? এইদিকে তোমার লম্বা, তোমার এই যে তখন হচ্ছে এই লেন্থ এবং এই লেন্থটা আমাদের কনসিডার করতে হবে। এখানে তো একটা হোল আছে, তাই না? এখানে যদি দুইটা হোল থাকে তাহলে তোমার এখানে একটা হোল আছে, আবার এখানে একটা হোল আছে, তাহলে নেট এরিয়াটা কি হবে? নেট এরিয়া হচ্ছে তোমার এইটা বাদ দিতে হবে, এই লেন্থটা বাদ দিতে হবে, এখানে একটা ডি, এখানে একটা ডি, এই ডিটা আমরা সাবট্রাক্ট করে দিচ্ছি টোটাল লেন্থ বি থেকে, এটা হচ্ছে টোটাল লেন্থ বি। ওকে, এই বি মাইনাস টুয়াইস ডি হচ্ছে এটা লেন্থ, নেট লেন্থ বলতে পারি আমরা, multiplied by thickness of the plate will give you the net area that will resist this tensile stress. সেজন্য আমরা এরিয়াটা বের করার জন্য এরকম b minus twice d multiplied by 3 এটা লিখলাম, ঠিক আছে? এখানে দুইটা unknown, d is already known but here b and t are unknown, তো এখান থেকে আমরা আপাতত b একটা এক্সপ্রেশন বের করে রাখি, b equal to হচ্ছে pn
divided by sy into t plus twice d. So this is equation number 1. Equation number 1. আমরা যদি d non but t is unknown. t বের করার পরে আমরা divide করতে পারি. Now how can we calculate thickness of the plate t? আমরা t বের করতে পারি কিভাবে? t can be calculated from considering the bearing stress. তখন আমরা লিখব কি failure due to bearing stress between rivet and plate. এখন তো what is the bearing area? গত ক্লাসে বলছিলাম আমরা এই প্লেটটাকে যদি if we apply this load there will be a contact surface between this plate and this rivet. এই যে এখানে একটা bearing surface আছে, এখানে একটা bearing surface, এখানে একটা bearing surface, তাই না? আমি এই প্লেটটাকে পুল করলে এই প্লেটের যে এখানে একটা হোল আছে সেই হোলটা তোমার এই bearing এর সাথে কন্টাক্টে চলে আসবে, এখানে কন্টাক্টে চলে আসবে, এখানে কন্টাক্টে চলে আসবে. So there are 5. This is the contact surface. Contact surface 1, contact surface 2, contact surface 3, 4, half diameter 5. So there are 5 contact surface. এবং বলছিলাম this contact surface we do not consider the curved area, we consider the projected area. This is convention, projected area. What is the projected area of this curved surface? বলছিলাম d into t. This is the thickness of the plate t. তো এই লেখা জানি t আর তোমার diameter of the hole will give you the projected area. So এখানে আমরা লিখতে পারি sigma b তোমার bearing stress এর জন্য design stress. Design bearing stress. This is equal to p by ab. ab দিয়ে মিন করব bearing area. What is bearing area? Bearing area হচ্ছে pi d. Sorry, not pi d. dt হচ্ছে একটা ভোল্টের জন্য. There are 5 volts. So multiplied by 5. স্যার সিগমা বিডি টা কি বললেন? Sigma b হচ্ছে bearing stress. আর এই d এর মিন করছি তোমার হচ্ছে ডিজাইন. Bearing stress এর ডিজাইন ভ্যালু. ডিজাইনার তোমার এই ভ্যালুটা মানে allow করবে for this connection, for this design. এখানে আমরা লিখতে পারি এখন sy by n. Bearing stress টা একটা নরমাল স্ট্রেস, শুধুমাত্র এটা তোমার শেয়ার স্ট্রেস ছিল ওই যে তোমার যখন আমরা শেয়ার অফ দা রিভেট কনসিডার করলাম. But tensile stress or bearing stress কিন্তু তোমার নরমাল ইন নেচার. This is not shear stress, this is normal stress. In particular আমরা bearing stress. So this is equal to p by 5 dt. In this equation you know sy আমাদের 390 megapascal, n is 4, p is 11 kilonewton, d is already known 7. This আমরা 7. So t বের করতে পারি. So from this equation you can find t equal to এখানে আমার ক্যালকুলেশনটা বুঝতে পারছি কাটাকাটি হয়ে অনেকবার চেঞ্জ হয়ে গেছে. এটা for 3.22 মিলিমিটার আসে, সেটা আমরা বলতে 4 মিলিমিটার, কারণ এটা তো তোমার 3.22 মিলিমিটার একটা বোর্ড তুমি তোমার প্লেট হয়তো अवेलेबल নাও থাকতে পারে, তাই না? But it cannot be less than 3.2 millimeter. So আমি higher larger একটা ভ্যালু সাজেস্ট করতে পারি যে 4 millimeter. 4 millimeter will ensure more safety. So আমরা 4 millimeter suggest করলাম. Now we know thickness of the plate. We can calculate now b. B equal to, now all parameters are known. So b equal to 49.04 millimeter, or you can write it 50 millimeter. So these are the values of different. Yes.
স্যার বিয়ারিং স্ট্রেসটা স্যার কোথায় হবে অ্যাকচুয়ালি, কোন কোন পার্টটায় হতে পারে? দুইটা প্লেটই হবে তোমার, এখানে বেয়ারিং স্ট্রেস তোমার এখানেও হবে, আর এই প্লেটের জন্য এখানে হবে তোমার, নিচে প্লেটের জন্য এখানে তুমি এদিকে পুল করলে, আমি এখানে একটা বোল্ট দিয়ে যদি ধরে রাখি, এদিকে প্লেটটা পুল করলে তোমার বোল্টের এই সারফেসের সাথে এই প্লেটের যে হোলটা এখানে এখানে লেগে যাবে। আমি যদি হাতটা এদিকে পুল করি বা মার্কার দিয়ে, জি স্যার, স্যার এটা বুঝতে পারছি স্যার। স্যার আমি আসলে কোশ্চেনটা উল্টা করছি, মানে ফেইলারটা কই হবে? স্ট্রেস তো বুঝলাম স্যার, ফেইলার যদি হয়, হ্যাঁ ফেইলারটা কোন বড় করবে স্যার? ফেইলারটা তোমার এই যে এখানে আসলে এখানে ক্রাশিং হবে, মানে এই তুমি মার্কারের এগেইনস্টে তোমার হাতটা যদি বেশি জোরে পুশ করো তাহলে কি হবে, এই এই সারফেসটা, হোল সারফেসটা ক্রাশিং হবে, বাংলায় বলতে পারি কুঁচকে যেতে পারে, তাই না? ক্রাশ হয়ে যাবে, অ্যাব্রোসেবল হয়ে যাবে। সেটাই ওকে স্যার, বুঝতে পারছো? Yes, sir. বরাবর স্লাইস হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ওকে। সো দিস আর দ্য থ্রি dimensions calculated based on ear strength. এখন তোমাদেরকে আমি একই প্রবলেম কিন্তু সেট করতে পারি, যদি আমি বলি ফিগার দেখতে একই রকম মনে হবে, বাট আমি বলে দিতে পারি ডিজাইন দিস কানেকশন বেসড অন আলটিমেট স্ট্রেংথ, তাহলে তোমার ভ্যালুগুলো অ্যাকর্ডিংলি চুজ করতে হবে। অথবা আমি বলতে পারি ম্যাটেরিয়ালটা চেঞ্জ করে দিতে পারি, যে ম্যাটেরিয়াল তোমার এআই এসআই 1020 আছে, এখানে এআই 1040 বলে দিতে পারি। অথবা লোড ক্যান বি চেঞ্জ, এখানে আমি বলতে পারি রিপিটেড ওয়ান ডাইমেনশনাল, অথবা বলতে পারি ডেড লোড, অথবা বলতে পারি শক লোড। তাহলে ডিপেন্ডিং অন দিস, depending on the given information, the answer will be different. That's why you must have concept. এখানে মুখস্থ করলে হবে না, কনসেপ্টটা ইম্পর্টেন্ট। ওকে, আমরা আরেকটা প্রবলেম সলভ করার টার্গেট ছিল এই ক্লাসে, তা অলরেডি 9টা বেজে গেছে। তো আমি তোমাদের কিছু অ্যাসাইনমেন্ট, গ্রেডেড অ্যাসাইনমেন্ট না, তোমাদের প্র্যাকটিসের জন্য আমি প্রবলেম দিব, তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবা। যদি তোমরা নিজেরা ডিসকাস করতে পারো, এই ক্যানভাসে তোমরা, আমি প্রবলেমটা ক্যানভাসে আপলোড করে দেব, তোমরা নিজেরা সলভ করবা এবং একজন আরেকজনের সলিউশন দেখে তোমরা ডিসকাস করতে পারো, কমেন্ট করতে পারো, তাহলে তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে। আর যদি অ্যাবসলিউটলি আমার স্যার আমাদের স্যার ওই টেবিলগুলো স্যার পিডিএফটা দিয়ে দিন স্যার। টেবিলটা দিয়ে দেব, টেবিলটা আমি ক্যানভাসে আপলোড করে দিব, ঠিক আছে? তো আমাদের এখন কি ব্রেক দেব নাকি কন্টিনিউ করব? স্যার একটু ব্রেক দেন স্যার। 5 মিনিট ব্রেক দিই তাহলে। জি স্যার। এখন আমার ঘড়িতে, তোমাদের ঘড়িতে যেটাই বাজুক 5 মিনিট পরে আবার শুরু করব। স্যার আমি চ্যাপ্টারটা পড়তেছি, এটা কি স্যার শিগগির বই নাই?